students, before class two chapters, acids and bases, and before our food components that chapter is completed, and the third chapter animal fiber. Third chapter animal fiber. One day Nilima and Reshma are going to a garden. One day Nilima and Reshma and his friend. Okay, Nilima and his friend Reshma are going to a flowers garden. Where are going? The flower garden. Who are the one? Nilima and Reshma. Nilima and Reshma are going to a flower garden. Where are going? The flower garden. Flower garden. Okay, why are you going that place? The flower garden. To pluck the flowers. To pluck the flowers. Pluck and koyadu. To pluck the flowers. Flowers ni koyadani vellar. Evaru? Nilima and Reshma. Nilima and Reshma to pluck the flowers. Nilima and Reshma are going to a flower garden to pluck the flowers. Flowers koyadaniki vellar. To pluck the flowers on the time. To pluck the flowers on the time. The friend is cloud. The rises up to the very big noise. And on the time, the plucking flowers, Nilima shouted and crying. Nilima ఏం చేసిందంటే బాగా బిగ్గుగా అరవడం అలాగే క్రై ఏడవడం అనేది చేసింది. అండ్ స్టార్టెడ్ క్రైయింగ్. ఈ సీయింగ్ ఏ క్యాటర్పిల్లర్. ఏం చూసిందంట తను? క్యాటర్పిల్లర్ని చూసిందంట. క్యాటర్పిల్లర్ని చూడడం జరిగింది. టు big. The Nilima shouted. Nilima shouted and crying. Start crying. Nilima shouted and start crying. బాగా పెద్దగా అరవడం అలాగే క్రై చేయడం జరిగింది. What did you see that girl? The caterpillar are seen in a Nilima. ఏం చూసిందమ్మా? క్యాటర్పిల్లర్ని చూసిందంట. అండ్ ద హ్యాడ్ కర్లింగ్ ఆన్ హర్ డ్రెస్. అదేమైందంటే దాని అమ్మాయి యొక్క డ్రెస్ మీద పడి మెలికలు చుట్టుకొని ఉంటాడు. కర్లింగ్ అంటే మెలికలు చుట్టుకొని ఉండడం జరిగింది. కర్లింగ్ ఆన్ హర్ డ్రెస్. ఆమె డ్రెస్ మీద చుట్టుకుని ఉండవని చూసిందంట. One day the Nilima and his friend are going to a flower garden. And why are you going to flower garden? The pluck the flowers. The pluck the flowers on that time. The Nilima is bigly shouted and crying. Start the crying because the caterpillar curling on his dress. And Reshma quickly throw it away. దాన్ని ఏం చేసిందంటే తను వెంటనే ఇలా తీసేసి ప్రక్కన పడేయడం అనేది జరిగింది. Do you know? Nilima asked. Reshma said, all caterpillars are not dangerous. అంటే all caterpillars are not dangerous, but some is useful to us. కొన్ని ఏమో మనకి యూజ్ అయ్యేవి కూడా ఉంటాయి అని చెప్పిందండి. ఎవరు? రేష్మ said the all caterpillars are danger to eat, but not danger. But some caterpillars are very use. కొన్ని caterpillars అనేవి చాలా యూజ్ అవుతాయి మనకి. అండ్ Nilima was surprised and started thinking about what dress are made of material obtained from caterpillars. Caterpillars నుంచి మనకి ఎలా డ్రెస్సెస్ అనేవి ప్రిపేర్ అవుతున్నాయి అని Nilima థింక్ చేయడం అనేది చేసిందంట. అండ్ caterpillars. She remembered studying about in 6th class the fibers derived from the plants like a cotton and jute. మన 6th క్లాస్లో ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్ అనే చాప్టర్లో వచ్చింది. ఏమైనా ఫైబర్ టు ఫ్యాబ్రిక్లో వచ్చేసి దేర్ ఆర్ ద కాటన్ అండ్ జూట్ ప్లాంట్స్. జూట్ ప్లాంట్స్ని ఉపయోగించి మనకి క్లోత్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకుంటామని మనం డిస్కస్ చేయడం అనేది జరిగింది.
ఈ కాటన్ అండ్ జూట్ ద్వారా మనకి కాటన్ జూట్ ప్లాంట్స్ ద్వారా మనకి క్లోత్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే దిస్ ఈస్ ద న్యాచురల్ ఫైబర్స్, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్. దేర్ ఆర్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద న్యాచురల్ ఫైబర్స్ అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్. మీరు 6th క్లాస్లో ప్రిపేర్ అయ్యారు. అయితే న్యాచురల్ ఫైబర్స్ కింద కాటన్ జూట్ చెప్పుకుంటే, ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ కింద మనం నైలాన్, టెర్లిన్ ఇవన్నీ చెప్పుకోవడం అనేది జరిగింది. నైలాన్, టెర్లిన్, టుక్లీ అవన్నీ కూడా మనం వాటిని చెప్పుకోవడం అనేది ఇలాంటివి చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఫైబర్స్ derived from the plants like cotton, jute are made up of into a fabric. So the animals also use the fabric. Which animals? Sheep, goat, camel, yak. వీటి నుంచి కూడా మనకి కొంత ఫ్యాబ్రిక్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవడం అనేది జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కూడా మనకి ఆర్టిఫిషియల్, న్యాచురల్ కింద చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఆర్టిఫిషియల్ వచ్చేటప్పుడు నైలాన్, టెర్లిన్, స్కిల్ ఇవన్నీ కూడా మనం వాటి గురించి చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఫైబర్స్ టు యానిమల్స్ యూజర్స్ షీ వాంటెడ్ టు గెట్ ఫైబర్స్ ఫ్రమ్ ప్లాంట్స్ అండ్ యానిమల్స్. కాటన్, జూట్, గోంగూర, కోకోనట్ ప్లాంట్స్ వీటన్నిటిని కూడా మనకి ఫైబర్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ద ప్లాంట్ ఫైబర్స్ ఆర్ యూజ్ఫుల్ టు మేక్ ఏ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ద ఫ్యాబ్రిక్స్. ఓకే, కాటన్, జూట్ అండ్ గోంగూర, కాటన్, jute, gongura, coconut fiber, coconut fiber. These are all produced for the fabric. ఏం ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయంట? కోకోనట్ ఫైబర్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. కోకోనట్ ఫైబర్ అన్ని కూడా మనకి గోంగూర, జూట్, కాటన్ ప్లాంట్ ఫైబర్, కోకోనట్ ఫైబర్స్ యూజ్ఫుల్ టు మేక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఫ్యాబ్రిక్స్. ఇన్ ద సేమ్ వే we get fibers are silk and wool from animals like silkworms and sheep, goat, camel, yak. Okay, silk fibers. Silk, how is it produced? Silk produced for the silkworm, and wool is produced in the camel, yak and goat, sheep, etc. Okay, this is the animal fiber lo first introduction part. Okay na, once again repeated. And okay, chudandi. First, Nilima and Reshma on his garden went to a garden. Nilima and Reshma went to a garden to pluck the flowers. Why are you going to the plucking the flowers? The plucking the flowers on the time, the Nilima is shouted and start crying because the caterpillar curling to the caterpillar on her dress. ఆమె డ్రెస్ మీద ఆ క్యాటర్పిల్లర్ అనేది ఉండడం అనేది తను చూసింది. అప్పుడు రేష్మ దట్ టేక్ అండ్ త్రో అవే, రేష్మ అనేది తను తీసుకొని బయటపడేసింది. అయితే నీలిమ ఆస్క్డ్ అండ్ ద రేష్మ ఆర్ సెడ్ టు ద ఆల్ క్యాటర్పిల్లర్స్ ఆర్ నాట్ డేంజరస్. అన్ని క్యాటర్పిల్లర్స్ అనేవి డేంజరస్ కాదు, సమ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ ఆల్సో అని కూడా తను చెప్పింది. అండ్ ద ఫ్యాబ్రిక్స్ వీఆర్ మేడప్ ఆఫ్ అని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద డ్రెస్సెస్. వి వేర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ద డ్రెస్సెస్. మనం ఏం చేస్తుంటాం, ఏదైనా ఫంక్షన్స్, బర్త్డేస్ అలాంటి వచ్చినప్పుడు అకేషన్స్, ఏమైనా ఫెస్టివల్స్ అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, రకరకాల డ్రెస్సెస్ అనేవి వేస్తాం. హౌ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద డ్రెస్సెస్? సమ్ ప్లాంట్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అండ్ యానిమల్ ఫ్యాబ్రిక్స్. వీటి నుంచి మనకి డ్రెస్సెస్ అనేవి మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఆ ప్లాంట్ ఫ్యాబ్రిక్స్లో వచ్చేటప్పుడు కాటన్, జూట్ని ఎగ్జాంపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. దేర్ ఆర్ ద 2 types ఆఫ్ ద ఫైబర్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఇస్ ద ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ అండ్ న్యాచురల్ ఫైబర్స్. న్యాచురల్ ఫైబర్స్ మీన్స్ కాటన్, జూట్, అండ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్ మీన్స్ నైలాన్, టెర్లిన్, టక్లీ ఇలాంటివన్నీ సిల్క్ గురించి చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ద ఫైబర్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ దట్ వన్ ఇన్ గోంగూర, కోకోనట్, cotton, jute, etc. Some silkworms, silk is produced for the silkworms. Silkworms అంటే పట్టు పురుగు. ఈ సిల్క్వామ్స్ అనేవి మనం సిల్క్వామ్స్ యొక్క ఆహారాన్ని ఫుడ్ ఎటుగా తీసుకుంటే ఏమంటే మల్బరీ లీవ్స్ని తీసుకోండి. సిల్క్వామ్స్ యొక్క ఆహారం ఏంటంటే మల్బరీ లీవ్స్.
ఓకే, సిల్క్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ ద సిల్క్ వామ్. సిల్క్ వామ్ అంటే పట్టు పురుగులు అంటాం. పట్టు పురుగుల నుంచి మనకి సిల్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఫైబర్స్, న్యాచురల్ ఫైబర్స్లో వచ్చేటి మనకి ఈ ఫైబర్ని ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేసుకుంటామా అంటే క్యామెల్ నుంచి, గోడ్స్ నుంచి, షీప్స్ నుంచి, అలాగే యాక్ నుంచి మనకి ఉలెన్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం అనేది జరుగుతుంది. ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్, సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్. సిల్క్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఏమో సిల్క్ వామ్స్ నుంచి వస్తాయి. ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వచ్చేటప్పుడు మనకి ఉలెన్ ఫ్రమ్ ద యానిమల్స్ లైక్ కాటన్, జూట్, క్యామెల్, యాక్, గోట్, షీప్. క్యామెల్, యాక్, గోట్, షీప్ నుంచి మనకి ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్. ఈ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయంటే క్యామెల్ నుంచి, యాక్ నుంచి, గోట్ నుంచి, షీప్ నుంచి మనకి ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ వస్తాయి. ఈ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఎప్పుడు అంటే ఎప్పుడు ధరిస్తూ ఉంటాం మనం ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి? వింటర్ సీజన్లో వేస్తూ ఉంటాం. మఫ్లర్స్, స్వెటర్స్, అలాగే షూస్కి సంబంధించి అవి, అలాగే మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేటికి హ్యాట్, అలాంటివన్నీ కూడా మనం ఈ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఉపయోగించి ఉలెన్ రగ్స్, బెడ్షీట్స్, ఉలెన్ బెడ్షీట్స్ అండ్ ఉలెన్ రగ్స్ అనేవి ఎక్కువగా మనం వింటర్ సీజన్లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ హెవీలీ యూజ్డ్ ఫర్ ద కోల్డ్ కండిషన్స్. కోల్డ్ కండిషన్స్ ఉన్నటువంటి ఏరియాస్లో వచ్చేటువంటి మనకి ఎక్కువ ఉలెన్తో చేసినటువంటి స్వెటర్స్ కావచ్చు, మఫ్లర్స్ కావచ్చు, లేదా బెడ్షీట్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా వాటర్ ఇట్ మేబీ హెవీలీ యూజ్డ్ ఫర్ దట్ వన్ ఇన్ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ ఇన్ కోల్డ్ కండిషన్స్. కోల్డ్ ఎక్కువ చల్లగా ఉన్నటువంటి ప్రాంతాల్లో, ఎక్కువ కూలింగ్ అనేది ఎక్కడైతే హెవీగా ఉంటుందో ఆ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి పర్సన్స్ ఎక్కువగా మనకి ఈ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి ఎక్కువ యూజ్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఈ ఉలెన్ ఫ్యాబ్రిక్స్ అనేవి మనలో వచ్చేటికి మనం వింటర్ సీజన్లో మాత్రం ఓన్లీ మనం రగ్స్ అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్వెటర్స్, మఫ్లర్స్ మాత్రం మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ స్టోరీ ఆఫ్ సిల్క్ వామ్. స్టోరీ ఆఫ్ silkworm. Story of silkworm. Story of silkworm లో వచ్చేటప్పటికి Story of silkworm. Story of silkworm. The story of silkworm. The silkworm story is the silk fabrics is very interesting story the involves in various persons and practices. To know about silk, Nilima visited a sericulture. Nilima visited a sericulture. Aithe ee silkworm, silk fabric is very interesting to involves in a particular places. ఎక్కడ పడితే అక్కడ సిల్క్ వామ్స్ అనేవి మనం ప్రొడ్యూస్ చేయలేం కదా, దాని పర్టికులర్ ప్లేసెస్లో మాత్రం వాటిని ప్రిపేర్ చేయడం అనేది, ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంట. నీలిమా ఆస్క్డ్ టు విజిట్ ఏ సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్. పీపుల్ దేర్ షేర్ ద ఫాలోయింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ విత్ ఏ నీలిమా. అయితే తను సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిందంట. ఎవరు? నీలిమా విజిట్ ఏ నీలిమా విజిట్ సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళిందంట. సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళింది. ఎవరు? హూ ఆర్ గోయింగ్ టు దట్ వన్? ద నీలిమా ఈజ్ విజిట్ ఏ సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్. సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళడం అనేది జరిగింది. ఎవరు? నీలిమా వెళ్ళింది. అయితే నీలిమా సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు దానికి స్టాల్ 1 అని, స్టాల్ 2 అని, స్టాల్ 3 అని ఇలా ఉంటాయి. అయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ స్టాల్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళింది. అంతే కదా, ఇప్పుడు మనం ఒక ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేసాము స్కూల్లో. ఎగ్జిబిషన్ కండక్ట్ చేసినప్పుడు 1, 2, 3, 4 అని ఉన్న స్టాల్స్ దగ్గరికి వెళ్తామా, డైరెక్ట్ 10 దగ్గరికి వెళ్ళిపోతామా? ఫస్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు నెంబర్ 1 ప్లేస్ ఓన్లీ వీఆర్ గోయింగ్. అంతే కదా, మనం ఫస్ట్ ప్లేస్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూస్తాం. అంటే 1 చూస్తాం, 2 చూస్తాం, 3 చూస్తాం, తర్వాత 4, 5, 6, 7, 8 అనుకుంటా రౌండ్ చేసుకుంటూ వస్తాం. అంతే కదా. అలా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను విజిట్ ఏ సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్ ఆన్ ద టైమ్ దట్ గాన్ గోయింగ్ టు ఫస్ట్ స్టాల్ 1 దగ్గరికి వెళ్ళిందంట. స్టాల్ 1 దగ్గర ఏముందమ్మా అంటే ఎగ్ టు మౌత్ టు ఎగ్. స్టాల్ 1 మౌత్ టు
మాత్ టు ఎగ్. మాత్ టు ఎగ్ ఏముందో చూద్దాం. ఓకే, మాత్ దిస్ వాజ్ ద స్టాల్ వేర్ ఎగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ వర్ డిస్ప్లే. ఇక్కడ వేరే ఎగ్స్ అండ్ డిఫరెంట్ మార్క్స్ అనేవి డిస్ప్లే చేయడం అనేది జరిగిందన్నమాట. హలో, ఐఎమ్ ప్రతిమ. ఓకే, హలో, ఐఎమ్ ప్రతిమ. ఐఎమ్ లివింగ్ ఇన్ ఏ తరగపల్లి, అనంతపూర్ డిస్ట్రిక్ట్. మై ఫాదర్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్. అయితే హలో, ఐఎమ్ ప్రతిమ. ఐఎమ్ living in a, I am Pratima. Hello, I am Pratima. I am living in a Tarakapalli and West Godavari, Anantapur district. My father works in a seed growing center. అయితే అమ్మాయి చెప్పింది, హలో, I am Pratima. I am living in a Tarakapalli, Anantapur district. My father works in a seed growing center. మా డాడీ సీడ్స్ గ్రో అయ్యేది, సీడ్స్ పెరుగుదల చేసేటువంటి సెంటర్లో అక్కడ వర్క్ చేసుకుంటాం అనేది ఉంటారన్నమాట వాళ్ళ డాడీ. అండ్ సిల్క్ మాత్ ఈజ్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై. ఈ సిల్క్ మాత్ అనేది చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంట? సిల్క్ మాత్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై. సిల్క్ మాత్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై. సిల్క్ మాత్ అనేది ఎలా ఉంటుందమ్మా అంటే లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై. అండ్ వి కీప్ దోస్ మాత్స్ అండ్ గ్రీన్ మిషెస్ బాక్సెస్ సపరేట్ రూమ్స్. అయితే వాటికి ఏంటంటే సపరేట్ మెస్ అంటే గ్రిల్స్ అనేవి ఉంటాయండి. సపరేట్ గ్రిల్ బాక్సెస్ అండ్ మెషెస్ అంటే వీటికి సపరేట్ గ్రిల్ బాక్సెస్ అండ్ మెషెస్ అనేవి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే సిల్క్ మాత్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై అండ్ ద సిల్క్ మాత్ ఈజ్ గ్రిల్ బాక్సెస్ అండ్ మెషెస్ ఆర్ ప్రజెంట్. మై ఫాదర్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ సిల్క్ మాత్. వి కాల్ దెమ్ ఈజ్ ఏ చిలకలు. వాళ్ళ ఫాదర్ వాటిని ఏమని పిలుస్తారంట? చిలకలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారంట. అండర్స్టాండ్? ఫస్ట్ స్టార్ 1 దగ్గరికి ఎవరెట్టారు? నీలిమ విజిట్ ఏ వేర్ ఆర్ గోయింగ్ ద సెరికల్చర్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళింది నీలిమ. అక్కడ స్టార్ 1 దగ్గర ఉన్న అమ్మాయి మాత్ టు ఎగ్. మాత్రకి ఎగ్స్ అనేవి ఎలా ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి, ఎగ్స్ మాత్ అనేది ఎలా ప్రొడ్యూస్ అయ్యింది అనేది చూడడానికి ఉంటే స్టార్ 1 దగ్గర హలో, నా పేరు ప్రతిమ. ప్రతిమ లివింగ్ ఇన్ ఏ తడకపల్లి, అనంతపురం డిస్ట్రిక్ట్. మై ఫాదర్ వర్క్స్ ఇన్ ఏ సీడ్ గ్రోయింగ్ సెంటర్ అని చెప్పింది అమ్మాయి. చెప్పినప్పుడు సిల్క్వామ్ తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాక అమ్మాయి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తుంది ఏమని? సిల్క్వామ్ ఈజ్ లైక్ ఏ బటర్ఫ్లై. సిల్క్వామ్ అనేది చూడడానికి ఎలా ఉంటుంది అంటే ఒక బటర్ఫ్లై లాగా ఉంటుంది. కీపింగ్ ఏ గ్రిల్స్ మెషెస్ అండ్ గ్రిల్స్ బాక్సెస్ అండ్ మెషెస్. వాటిని గ్రిల్స్ బాక్స్లో పెట్టేసి మెస్ ఉన్నటువంటి బాక్స్లో ఉంచేస్తారు. వి కాల్ దిస్ మై ఫాదర్ కాల్ దిస్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ చిలకలు. మై ఫాదర్ ఏమని పిలుస్తారమ్మా వాటిని అంటే చిలకలు అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం జరుగుతుంది. మై ఫాదర్ సైడ్ అనదర్ నేమ్ ఈజ్ ఆఫ్ దిస్ మార్క్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ బాంబెక్స్ మోరీ. అయితే వాళ్ళ ఫాదర్ ఇంకోటి ఏం చెప్పారమ్మా అంటే దాని పేరు ఏం చెప్పచ్చు అంటే బాంబెక్స్ మోరీ. దీని సైంటిఫిక్ నేమ్ అంటే సిల్క్వామ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటమ్మా అంటే బాంబెక్స్ మోరీ. ఇప్పుడు మనకి తులసి ఉందనుకోండి, తులసి ప్లాంట్ మనం తులసి ప్లాంట్ని సైంటిఫిక్గా ఏమని పిలుస్తామమ్మా అంటే ఆసిమం శాంటం అనిపిస్తాం. అంటాం. అదే మ్యాంగో ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, మ్యాంగిఫెరా ఇండికా అనిపిస్తాం. అదే కనుక ఒక వ్యాప్టెట్ ఉందనుకోండి, అజాడికా ఇండికా. అంటే ఇలా ఇప్పుడు రోజ్ ప్లాంట్ ఉందనుకోండి, రోజా ఆల్బమ్ అంటే ఒక్కొక్క ప్లాంట్ వచ్చేటప్పటికి ఒక్కొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు నీమ్ ప్లాంట్ మనం నీమ్ ప్లాంట్ అంటే వ్యాప్టెట్ ఏమనిపిస్తాం? అజాడికా ఇండికా అనిపిస్తాం. అదే మామిడి చెట్టు అయితే మ్యాంగిఫెరా ఇండికా అనిపిస్తాం. అదే కనుక కొబ్బరి చెట్టు అయితే కోకస్ న్యూసిఫెరా అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తాం. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ కాగితపు పూలు అంటారు. కాగితపు పూలు చెట్లు ఉంటాయి రోడ్ల వెంట, బాగా గ్రీన్ కలర్, ఆరెంజ్ కలర్లో, వైట్ కలర్లో ఉంటాయి. దాన్ని బోగన్ బిలియా అనే పేరుతో పిలుస్తాం. అంటే ప్రతి ప్లాంట్ కూడా ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం అనేది జరిగింది. ఆ సైంటిఫిక్ నేమ్ని బట్టి వాళ్ళు అలాగే ఈ పట్టుపురుగులకు కూడా ఈ సిల్క్వామ్స్ కూడా బాంబెక్స్ మోరీ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అండర్స్టాండ్? ఓకే, మీకు అర్థమవుతుందని చెప్పేది. అంటే ప్రతి ఒక ప్లాంట్ ఇప్పుడు హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అన్నాము. హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే హోమోసేపియన్స్. అంటే ప్రతి దానికి కూడా ఏంటంటే ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. కార్వస్ అంటే కాకికి ఉన్నటువంటి సైంటిఫిక్ నేమ్ ఏంటమ్మా అంటే కార్వస్. ఓకే,
ప్రతి ఆర్గానిజంకి ప్రతి దానికి కూడా ఒక సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేటువంటిది మన సైన్స్ పరంగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. అలాగే ఈ సిల్క్వార్మ్ యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ వచ్చేటప్పటికి బోంబెక్స్ మోరీ. ఏంటమ్మా ఈ బోంబెక్స్ మోరీ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. అంటే ప్రతి దానికి కూడా మనకి ఒక్కొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది ఇండికేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఓకేనా. నెక్స్ట్, at the time of laying eggs are arranged white cloth pieces or a paper. Moth lay hundreds of eggs on them. Female moth lays around 500 eggs in the one go and dies. Dangers అంటే female moth 500 eggs ని ప్రొడ్యూస్ చేసి చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. The eggs are arranged in a white cloth or a white paper. Eggs అనేవి ఎక్కడ అరేంజ్ చేస్తారంట, వైట్ క్లాత్ మీద కానీ లేదా వైట్ పేపర్ మీద కానీ పెట్టేస్తారు. The female moth around lay the eggs in around 500 eggs. How many eggs? 500 eggs అనేది పెట్టి తర్వాత అది చనిపోవడం అనేది జరుగుతుందంట. ఓకే, 500 eggs. And the female moth lay the hundreds of eggs. And the female moth around 500 eggs in one day, and those eggs are very small in size. ఈ ఎగ్స్ అనేవి చాలా చిన్నవిగా ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ ఇన్ అవర్ డిస్ట్రిక్ట్ కమ్ అండ్ పర్చేస్ దిస్ ఎగ్స్. అయితే ఫార్మర్స్ వచ్చేవాడికి సమ్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో మనకి ఉండడం అనేది జరిగింది. ద ఫార్మర్స్ పర్చేస్ ద డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్. వాటిని ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే ఫార్మర్స్ డిఫరెంట్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో వాటిని పర్చేజ్ చేస్తూ పర్చేజ్ అంటే అమ్మడం చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. And purchases. Most of the time, my father allows the eggs in hutch in special chambers. Usually, our mats and beds and chopped mulberry leaves get small ones. Farmers from Kurnool, Kadapa, Mahbubnagar and some other places our state come and purchase in teeny ones. అయితే ఈ మహబూబ్ నగర్ కావచ్చు లేదా కడప, కర్నూలు, మహబూబ్ నగర్ అండ్ Kurnool, Kadapa, Mahbubnagar and other places of our state come and purchase the small silkworms. Okay, once again repeated. Nilima visit a sericulture exhibition. First stall 1, going to that one, stall 1, moth to eggs. First, hello Pratima, I am Pratima, living in Kadakapalli and Andhra district. My father works in a seed growing center. అయితే తను చెప్పింది సిల్క్వార్మ్ ఈజ్ ఏ లైక్ బటర్ఫ్లై. సిల్క్వార్మ్ అనేది చూడడానికి ఎలా ఉంటుందంటే బటర్ఫ్లై లాగా ఉంటుంది. దట్ ఈజ్ కీపింగ్ ఏ గ్రీన్ బాక్సెస్ ఆర్ మెషెస్. ఓకే, దట్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ చిలకలు. వాటిని ఏమని పిలుస్తారు? మై ఫాదర్ కాల్ దట్ వన్ ఈజ్ ఏ చిలకలు అనేటువంటి పేరుతో పిలుస్తారని చెప్పింది. ఇవి చూడడానికి ఎలా ఉంటాయమ్మా అంటే ఇవి నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ద సిల్క్ మాస్ ఆర్ లేదా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్. ద సిల్క్ మాస్ ఆర్ లేదా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ అంటే హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఎగ్స్ని ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది సిల్క్ వామ్స్ వచ్చేటప్పటికి. వాటిలో ఫిమేల్ మాత్ వచ్చేటప్పటికి 500 ఎగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది. 500 ఎగ్స్ కూడా వెరీ స్మాల్ ఇన్ సైజ్, చాలా చిన్నవిగా ఉండడం అనేది, వాటి యొక్క ఎగ్స్ అనేది చాలా స్మాల్ ఇన్ సైజుని కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ఎప్పుడైతే ఫిమేల్ ఎగ్ 500 ఎగ్స్ని అంటే ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఆటోమేటికలీ ద ఫిమేల్ మాత్ ఆర్ డైస్ చనిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. After the farmers are working in this is also called as the silkworm is also called the bombex mori. దీని bombex mori అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి the farmers from different places in our state, in our districts come and purchase the eggs. Some farmers in our state, in our districts, farmers take and purchase the eggs and eggs. Most of the times my father allow this eggs in hatching a special chambers like a mats, alike chambers and mats and chambers and beds and mulberry beds. వాటి కింద ఏం చేస్తారు వాళ్ళ ఫాదర్ వాటన్నిటిని కూడా పెట్టేసి వాటిని హచ్ చేయడం అంటే పొదిగించడం అనేది చేసి అక్కడ కొన్ని బెడ్స్ని అలా ప్రిపేర్ చేయడం, అలాగే కొన్ని మ్యాట్స్ చేపల్లాగా తయారు చేయడం, వాటి కింద వాటిని పెట్టేయడం, అలాగే మల్బరీ బెడ్స్ని తయారు చేయడం. మల్బరీ లీవ్స్ని వాటి సిల్క్వామ్స్ ఏమి ఆహారంగా తీసుకుంటాయి అంటే మల్బరీ లీవ్స్ని ఆహారంగా తీసుకుంటాయి. అందువల్ల ఆ మల్బరీ లీవ్స్ని అక్కడ పెట్టేయడం, వాటి బెడ్స్ లాగా తయారు చేయడం అనేది చేస్తూ ఉండడం అనేది జరుగుతుంది. ద స్పెషల్ జాంబర్స్ యూజువల్లీ ఆర్ మ్యాట్ అండ్ బెడ్స్ అండ్ చాప్డ్ మల్బరీ లీవ్స్
మల్బరీ లీవ్స్ ఏం చేస్తారంటే చాప్ అని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసి వేస్తూ ఉంటారు వాటికి ఆహారం. మల్బరీ బ్రెడ్స్, చాప్డ్ మల్బరీ లీవ్స్ వాటిని చేసేసి అండ్ లీవ్స్ గెట్ స్మాల్ వామ్స్, చిన్న చిన్న పురుగులు వాటిలో వదిలేయడం అనేది జరుగుతుంది. ఫార్మర్స్ ఫ్రమ్ కర్నూలు, కడప అండ్ మహబూబ్ నగర్ అండ్ సమ్ అదర్ ప్లేసెస్ stayed and purchased the pinny worms. Sometimes silk moths are also sold. People buy these silk moths and produce eggs. These centers are called as drainages. అయితే sometimes silk moths కూడా పర్చేజ్ చేయడం అనేది సోల్డ్, అంటే సిల్క్ మాత్స్ని కూడా కొనుక్కోవడం అనేది జరుగుతుంది ఫార్మర్స్ వచ్చేటప్పటికి. వాటిని ఏమని పిలుస్తారంటే గ్రైనేజెస్ అనేటువంటి పేరుతో కలవడం అనేది జరుగుతుంది. సమ్టైమ్స్ సిల్క్ మాత్స్ ఆర్ ఆల్సో సోల్డ్. సిల్క్ మాత్స్ని కూడా కొన్నిసార్లు వాటిని సోల్డ్ అమ్మడం అనేది జరుగుతుంది. పీపుల్స్ బై దిస్ సిల్క్ మాత్స్ టు ప్రొడ్యూస్ ఎగ్స్. సిల్క్ మాత్స్ అనేవి ఎందుకు అంటారంటే బై ప్రొడ్యూస్ విత్ ఎగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఏ, దిస్ సెంటర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ఏ గ్రైనేజెస్. ఈ సిల్క్ మాత్స్ని అమ్మేటువంటి సెంటర్స్ని ఏమని పిలుస్తారు అంటే గ్రైనేజెస్ అనేటువంటి పేరుతో పిలవడం అనేది జరుగుతుంది. I saw a big seed growing center in Horsley Hills in Chittoor district of said Pratima. In big seed growing center. Big seed growing center in Horsley Hills, Chittoor district. Horsley Hills on a Chittoor district. ఇది స్టాల్ 1 గురించి. ఓకే, వన్ టైం రిపీటెడ్ మా. ఓకే, Nirma works in Nirma and Rashma are going to a garden and pluck the flowers and is being shouted in Nirma because the why that call shouted and crying because on her dress have a character are present. The Rashma said all characters are not dangerous but some are useful to us. And the plants have used some fabrics. Which type of fabrics? Natural fibers and artificial fabrics. And natural fibers means cotton, jute, and artificial fibers means rayon, nylon, terling. ఇవన్నీ కూడా మనం చెప్పుకోవడం జరుగుతుంది. ఓకే, వాటిలో వచ్చేసి silk worms are produced, silk fabrics are produced for the silk worms and woolen fabrics are produced for the camel, goat, yak and goat, sheep, etc. Okay, next the first the caterpillars moth eggs in the stall 1 దగ్గరకు వచ్చి the Nirma is exhibition for the sericulture exhibition. Stall 1 have a moth to egg center. How many minutes? ఓకే, బిఫోర్ సెకండ్ చాప్టర్లో వచ్చినప్పుడు సెకండ్ చాప్టర్లో మనకు యాసిడ్స్ అండ్ బేసిస్ చాప్టర్లో వచ్చేటప్పటికి యాసిడ్ రెయిన్స్ గురించి అలాగే సాల్ట్స్ అండ్ ఎలిమెంట్స్ గురించి ఉన్నాయి కదా, ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ అవ్వండి. నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ స్టాల్ 2 గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.